अंधवादी सोचिया गुरु समराथिया, गुरु नूं सारा कुछ पता। गुरबाणी दे आखे अनुसार जिंदगी जिऊं के गुरु दे चरनां दे विच जा अपने बराजना, ये बड़ा सतगुरु जी ने सानू गुण बख्शिश कीता। मैं बिल बिलक के रोया, धाहां मार के रोया। किस गल तो? मैं जिसले उन्हां गुरु सूरियां दी गाथा पढ़ी, जिहड़े पवित्र गुरबाणी दे विच ही निकल गए, वो गुरु सूरे हो के इस धरती तो मुख उजल करके गए। नाम सकारिया उन्होंने जज्बियां नूं, जिन्हें आपा मटाता गुरु तो, जिन्हों ने जायदातां की परवाह नहीं की, जिन्हें बच्चों की परवाह नहीं की। जे आपां अगे नूं देखांगे उहदे विच तां ही आपां कामयाब होवांगे, जे पिछे नूं मजबूती दे नाल पढ़ के उहदे उत्ते खड़े होवांगे। मैं दो महान शख्सियतां दा तुहाडे नाल पहिलां जिक्र करना चाहुंदा, जिन्हां महान शख्सियतां दी कलम ने एक पवित्र सरूप श्री हजूर साहब जी की धरती ते जिसनूं सतगुरु जी ने गुरता गद्दी बख्शिश की, भाई मनी सिंह जी की कलम तो, ते दूसरे चार सरूप धन धन बाबा दीप सिंह जी की कलम तो, जिहड़े चारे तख्तां ते सुशोभित कीते। इतिहास अनुसार सतगुरां ने जिले संपूर्णता बख्शिश की, ते जिन्ने भी उत्थे शरीर सी जिन्हां नूं आपां कहने पे मुक्त हो गए, वो सारे मुक्त हो गए। ते दो शरीरां नूं सतगुरु जी ने आदेश किया। वो किहड़ा आदेश सी? एक नूं आदेश सी भी तू बगैर सिर तो लड़ेगा, सिर हत्थ ते रखेगा, फिर तू रण तत्ते दे विच उस गुरु घर दी, क्योंकि सतगुरु जी ये भी कई बारी कह देना आपां भी शायद अंधवादी सोचिया गुरु समराथिया, गुरु नूं सारा कुछ पता। उन्होंने एक बार बख्शिश किया। दूसरे शहीद भाई मनी सिंह नूं उन्होंने वर दिता कि तेरा पोटा पोटा बंद बंद करके कटिया जाऊ। दौड़े नहीं, सतगुरु जी के बचनों ते इन बिन अपना जिहड़ा सी वो अपने सारे बलिदान दे के एक नवां सरूप बख्शिश किया, जिहदे ते बार बार साडे वक्ते जोर दे रहे थे। पवित्र गुरबाणी ते गुरबाणी दे आशे अनुसार जिंदगी जिऊं के गुरु दे चरनां दे विच जा अपने बराजना, ये बड़ा सतगुरु जी ने सानू गुण बख्शिश किया। दूसरा, उस पवित्र धरती तख्त श्री केसगढ़ साहब की धरती सतगुरु जी आप सुशोभित आ रात नूं आराम कर रहे आ, जिहड़े आले दुआले 5-7 शरीर गुरु साहब जी की पहरेदारी कर रहे, क्योंकि रासां दा उदों जमाना सी, रास पैंदी हुंदी सी, जिहनूं नकली नकल जी की आपां कहने आ। वो गुरमता लापै करन भी रास पैनी आ ते चले जाइए। कुछ कहण लग पए चल गए तो गुरु साहब जी नूं फिर की मूँह दिखा लांगे। कहण तो भाव 5-4 चल गए तो 5-4 बैठे रहे। वो जिहड़े चले गए वो बैठे उत्थे रास दा की देखनी सी, मन धुड़कू करे भी जे गुरु साहब उठ गए तो की बनूगा। ते जिहड़े उत्थे गुरु साहब जी की ताबिया बैठे वो सोच रहे जे रास देख लेंदे ते शायद को सानू भी प्राप्त हो जाता। मन की मनोवृत्ति है जिहदे उत्ते अज फोकस किया जा रहा सारा। जिस वेले अमृत वेले सतगुरां दे सन्मुख होए ते जिहड़े मेरे वर्गे हर वेले नाल रहिंदे सी, जिहड़े रास देखण नहीं गए, वो बड़े अपने सुभाविक तौर पर भी गुरु साहब शाबाश देणगे, थापड़ा बख्शिश करनगे। ते जिस वेले गल चली पे रात हाज़र किहड़े सी ते गैर हाज़र किहड़े सी, सतगुरु जी ने बड़ी सोहनी प्रोपोजिशन घड़ी। सतगुरु जी कहंदे जिहड़े हाज़र सी वो गैर हाज़र, ते जिहड़े गैर हाज़र सी वो हाज़र। ते मन दे विच सुभाव के सवाल उठना सी भी असीं तां गुरु साहब जी तुहाडे कोल बैठे सी, वो बैठे सी दूर। सतगुरु जी कहंदे चित करके मेरे कोल बैठे सी, मेरा डर मेरा भै लैके बैठे सी। तुसीं कोल बैठे भी रास देख रहे सी। इत्थे मन की बिरती, इत्थे मन का टका जिहड़ा सतगुरु जी ने पवित्र गुरबाणी दे विच सानू बख्शिश कीता, ये उत्थों प्राप्त हुंदा। बिल्कुल ठीक वक्तियां ने गल कही कि जिहड़े पवित्र गुरबाणी दे विच ही निकल गए, वो गुरु सूरे हो के इस धरती तो मुख उजल करके गए। हुण दूसरा सवाल भई ये प्राप्त कित्थों हुंदा? ये गुरु बख्शिश कित्थों हुंदी आ? ये बख्शिश हुंदी आपा मटा के। जिसले आपा विचों निकलिया, चेता करो बाबा बंदा सिंह बहादुर
ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਖੰਡਾ ਇਹ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਪੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਗੂਲਰ ਜਾਏ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਟੋਨ ਪੱਥਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਨਮਾਨੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜਿਉ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 5-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੇਟਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਲਾਬਾ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਯਤਨ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਆ ਜਾਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕ ਕੇ ਰੋਇਆ, ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਡਹੌਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਮਹੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰੋ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਆੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਚਲ ਗਏ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਟ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਧਾਨਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦਾ ਧਾਮੀ ਦੇਖਦਾ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਦੇਖਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਧਾਮੀ ਦੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ 100 ਹੋਵੇ। ਯਾਰ ਨਾਮ ਸਕਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨੀ ਆਪਾਂ ਮਟਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਮਹਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨਮੁਖ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 100 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣੂਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੈਂ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਾਥਾ ਆ ਬੈਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ। ਭਾਈ ਤਿਲਕੂ ਜੀ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਉੱਠਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। 3 ਸਰੀਰ ਉੱਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਨਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸਲੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਆ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰੀਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤਰਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋਤ ਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਗੇ, ਉਹ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁੱਖਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਪਿਆਸੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਧੂਣੇ ਤਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਨਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸੋਝੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਲੌਜਿਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਧਾਮੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਠਾਕਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਜਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਥਰ ਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਾਗਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਗਦਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਿਹੜੀ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 10-12 ਦੀ, ਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ, ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ। 2.5 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸੂਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਤਪਰ ਆ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਜੀਭ ਨੇ ਸਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਬਈ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਚੋਰ ਵਗ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਆ ਚਮੜੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਵੀ ਕੀੜੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਟੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਖੁਰਾਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਭਗਤ ਪੂਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਗੁਰ ਸੂਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 100 ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਬੱਚਾ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਰੋਊਗਾ। ਜੇ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਚਮੜੀ ਰਾਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਹਾਲਾਂ ਇਨੋਸੈਂਸ ਏਜ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੀ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਟਕ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ WhatsApp ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਲੱਤ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਇੱਧਰ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ WhatsApp ਚੱਲਦੀ, ਉਧਰ ਰੋਟੀਆਂ ਥੱਪੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ WhatsApp ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਲਾਤਾ, ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ? ਗੁਟਕਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਪਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਪਊ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਓਰਲ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਊ ਉਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਰਕ 'ਤੇ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬੰਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਗਾ ਖਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਇੰਨੀ ਆ ਭਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੋਹਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਜਜ਼ਬਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੁੰਡ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਧੌਣਾ ਲਿੱਥੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਊ। ਉਹ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਪਊ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਗਿਆਨ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰੋ ਆਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਪਈ ਜੇ ਭਾਈ ਕਾਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗੂ ਚਾਅ ਕਰਦਾ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਂਗਲ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਆ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਦੋਹਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਏ ਦਾ ਬਾਹਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਸਾ ਦਈਏ। ਆਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਧੀਆਂ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾਇਓ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਹੁੰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਹੁਰੇ ਦਾ, ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨਹੁੰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਗਰਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੌਲਤ ਗੁਜਰਾਨ ਜੋਗੀ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਹ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।